تو میرے بھائی بہنوں، اللہ کے واسطے میری فریاد سنو، تمہارے گھروں کی خوبصورتی میرے نبی کی غلامی میں ہے۔ یہ ڈبل جابیں چھوڑو، یہ بڑے بڑے گھروں کی دوڑ چھوڑو، بڑی بڑی گاڑیوں کی دوڑ چھوڑو، اپنے گھروں کو بچاؤ اللہ کے واسطے، کیونکہ یہاں کی نسل خطرے میں ہے۔ پاکستان میں کوئی برے سے برا بچہ بھی ہوگا تو ایتھیسٹ نہیں بنے گا، اسلام نہیں چھوڑے گا، یہاں اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے گھر کی بتا رہا تھا، ایک بچہ مجھے ملنے آیا، کہنے لگا جی میں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا ہے ایف ایس سی میں، اور کنگ جو ٹاپ کرتے ہیں وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں جاتے ہیں۔ تو 2 دفعہ میں خودکشی کی کوشش کر چکا، پلز کھائیں، گولیاں، لیکن وہ زندگی تھی، بچ گیا۔ میں نے کہا بیٹا تو چھوٹا سا ہے، تو نے یہ خودکشی کی کیوں یہ تو نے قدم اٹھایا؟ کہا جی میرے امی اور ابو اتنا لڑتے ہیں کہ ڈسہارٹڈ ہو کر میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا۔ ماں اور باپ کی لڑائی نے اتنے بریلینٹ قابل بچے کو مرنے پر مجبور کر دیا۔ کوئی بھوک نہیں تھی، سوکھے تھے، اچھے خوشحال گھرانہ تھا، لیکن خامد بھی بد زبان، بیوی بھی بد زبان، تو بچے خودکشی پہ آ گئے۔ بھائیو، اگر آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، سب دیکھو، اس زبان پر قابو پا لو۔ یہ زبان خوبصورت ہو گئی، دل جڑ جائیں۔ بہ گئی بیمہ فتوی نہ ٹھوک دے ہو۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، 85 میں بیچاری فوت ہوئی، چھوٹا قد تو بڑی لڑاکی۔ تو وہ ایک دن آئی میری بہن کے پاس، کہنے کہ بی بی اے میری نوماں بڑیاں لڑدیاں میرے نال، 4 بیٹے تھے 4 بہن، تو میں نے کوئی تویز دے، چاروں میری نوکر بن جاؤں۔ میری بہن کو تو پتا تھا کہ لڑدی تھا یا آپ، تو اس نے نا اسے کاغذ پر کچھ لکھا کے نا یوں کر کے نا اسے تعویذ کو رول کر کے، کماسی شریفہ اے تعویذ ہے بڑا سانپ کے رکھا ڈالا، جب تیری لڑائی ہونے لگے تو نے یہ تعویذ ایتھے رکھ کے چک مار دینا۔ میری بہن نے کیا طریقہ استعمال کیا، ماسی شریفہ کو چپ کروایا۔ اب تعویذوں کا بڑا مانتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں، تو وہ ہفتے بعد آ گئی، کہنے کہ بی بی تو بڑا چنگا تعویذ دیتا ہے، میری تو ساری لڑائی ختم ہو گئی، کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی۔ تو میں نے یہ 2 تعویذ بنائے ہیں، ایک آپ مستورات لے لو، ایک آپ لے لو، جب لڑائی ہو تو چک مار کے بہ گئے کرو، آپ کی لڑائی ختم ہو جائے گی۔ ہائے ارے میرے بھائی، قربان جاؤں اہل بیت کے اخلاق پر۔ امام زین العابدین کو گالی دینا نبی کو گالی دینا ہے۔ حضرت حسین جن سے نسل چلی، ان کو ایک آدمی نے گالیاں دی ننگی، وہ یوں منہ کر کے بیٹھ گئے۔ ہائے ہائے ہائے، اس نے سمجھا کہ ان کو پتہ نہیں میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں، تو وہ ادھر سے اٹھ کے سامنے آ کر کہنے لگا ایاک انی، اور میں تینوں گالاں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وعنک اغوی، اور میں بھی تجھے ہی معاف کر رہا۔ تو ایک دم قدموں میں گر کے پاؤں چومنے لگا کہ بے شک آل رسول کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے گھروں کو اپنے نبی والی زندگی پہ لاؤ۔ میرا سر میرا ساتھ نہیں دے رہا، میں تفصیل ویسے بھی نہیں ہو سکتی، اشارہ کر رہا۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ آپ نے اپنے گھر کو کیسے چلایا، کس طرح آپ نے 11 گھروں کو نبھایا۔ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا اور بیویاں قربان ہو رہی ہیں، یہاں سب کچھ دے کر پھر بھی لڑائیاں ہیں، بچے برباد ہو رہے ہیں، نسلیں برباد ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر
अड़ कर, हमारे उस्ताद साहब थे मौलाना जमशेद साहब, वो हमें बहुत ज्यादा सबक में फरमाते थे, जो हार मान जाएगा वही जीत जाएगा। हार मान जाया कर, झुक जाओ, झुक जाने। मेरे नबी ने फरमाया, जो झुक गया और माफ कर गया, मैं गारंटर हूं अगर उसकी इज्जत कम हो तो मुझसे आके ले ले। जो माफ करेगा अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ा देगा, जो बदला लेने पे आएगा पूरे घर को तोड़ के रख देगा। ये चंद रोजा जिंदगी है। मेरे नबी की दो सुन्नतें ले लो, एक जबान पे काबू, ये इस जबान पे काबू पा लो, इस जबान पे काबू पा लो, इस जबान पे काबू पा लो, तो आपके घरों के 90% मसाइल खत्म हो जाएंगे। और दिल को सबसे साफ रखो और अपने एक दूसरे का हाथ बढ़ाओ। अपने बच्चों को अपनी दौलत समझो, इनको यहां अच्छा मुसलमान बना के छोड़ो। अब ये नस्ल यहां रहने वाली है, वापस नहीं जाएगी। न तुम जाओगे न तुम्हारी नस्लें जाएंगी। एक पठान कोई बैठा हो तो पहले माफी मांगता हूं। तो एक पठान का खरगोश गुम हो गया, तो लोगों ने अफसोस किया कि खान जी आपका तो खरगोश गुम हो गया। तो वो कहने लगा, अरे भाई गम न करो, हमने उसको नुस्वार खिलाया हुआ है, जब नशा टूटेगा हमारे पास ही आएगा। तो तुम्हें ऑस्ट्रेलिया की नस्वार लगी या तुम पाकिस्तान वापस जाओगे? नहीं जाओगे, इधर ही रहोगे। लिहाजा यहां इस तरह जिंदगी सीखो कि आपकी नस्लें इस्लाम पे बाकी रहे। मैं इस ऐसे इदारों पर मेहनत करने वालों को सलाम पेश करता हूं, फजील साहब को, आसिम को और वसीम को, और इस तरह जितने भी कोशिश कर रहे हैं। दारुल उलूम गया था, वहां देखा था, जैसे अभी अब इन्होंने ऐलान किया, अभी हर जगह जब तुमने रहना यहां है तो यहीं खर्च करो। यहां ढूंढो कौन ज़कात का मुस्तहिक है, उसको ज़कात दो। यहां ढूंढो कौन जरूरतमंद है, वो गैर मुस्लिम भी है, तो सदका दो। ज़कात मुसलमान को है, सदका दो, ऊपर दो। ज़कात देने से आदमी सखी नहीं बनता और बखील भी नहीं रहता। रात भी इनके स्कूल आया था तो ये मैंने किस्सा सुनाया था कि ज़कात देने वाला एक होते हैं ना मर्द, एक होती है औरत, ये दरम्यान वाला कौन होता है? वो दसो। खुसरा। तो ज़कात देने वाले जो होते हैं ना, वो बुखल से निकल आते हैं, सखावत में जाते नहीं, तो विचकारले बढ़ जाते हैं। तो सदका भी दिया करो। खुसरो परवेज ईरान के बादशाह के पास एक आदमी मछली लाया, उसको बड़ी पसंद आई, तो उसने शाही जोश में कहा 4000 दिरहम दे दो। बहुत बड़ी दौलत थी, जैसे $4000 समझो एक मछली। तो उसकी बेगम ने उसके कान में कहा, ये क्या किया है? दरबार था, तो 4000 तुम एक मछली पे दे रहे हो तो खजाना खाली हो जाएगा, वापस लो उससे पैसे और मछली वापस करो। उन्होंने कहा, मैं बादशाह होकर पैसे कैसे वापस लूं? ये तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा, मैं बताती हूं, तुम उसको बुला के पूछो, भाई ये मछली क्या है, नर है या मादा? वो कहेगा नर है, तुम कहना हमें मादा चाहिए थी, ये तुम्हारी मछली, हमारे पैसे दो। अगर वो कहे ये मादा है तो तुम कहना भी हमें नर चाहिए था, ये तुम्हारी मछली, हमें पैसे दो। हाँ हाँ हाँ, कब है उसको बुलाओ 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 बुलाओ। वो बाहर निकल गया था, उसको बुला लिया। ओ भाई ये मछली नर है या मादा? वो कोई प्यो दा पुत्र उसे कह सही है, ही जड़ा है, ये ना नर है ना मादा। उन्होंने कहा 4000 और दे दो। तो मेरे भाइयों, ऑस्ट्रेलिया, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ये आपका मुल्क है, ये आपका देश है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, इस्लाम पे हर्फ ना आने दो, झूठ ना बोलो, धोखा ना दो, फ्रॉड ना करो। यहां की लड़कियों से इसलिए शादी ना करो कि कागजात बनाने हैं, ये धोखा होगा, फ्रॉड होगा। और मेरे नबी का फरमान है, मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, दो कभी नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा और एक धोखा कभी नहीं देगा।
आप में जो ताजर बैठे हुए हैं टैक्स ना बचाओ, जो जॉबियन हैं उनका टैक्स तो अपने आप कट जाता है, लेकिन ये जो ताजर हैं ये हेरा फेरी करके टैक्स बचाते हैं। तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, सच्चाई पर पैसा कुर्बान कर दो, पैसे पर सच्चाई को कुर्बान न कर दो। अगर तुम्हारा कमाई 1 लाख है तो 1 लाख शो करो और उसको जितना टैक्स बनता है अदा करो। अल्लाह तुम्हें पता नहीं कहां कहां से देगा। देखो ये लोग आप पे लगाते हैं, आप पर खर्च करते हैं, आपका हर सहूलत का ख्याल करते हैं। आप इस्लामी मुल्कों में 50 साल भी गुजार दो तो आपको पासपोर्ट नहीं देते, आप 4 साल गुजारते हो आपको पासपोर्ट देते हैं, आपको बराबर हुकूक देते हैं। आप इनको धोखा दो, किसी को भी धोखा देना हराम है, और जो इतने खैर खा हों उनको आप धोखा दें और टैक्स बचाएं। क्या करो, शादी पे लुटा देते हैं, शराबों पे लुटा देते हैं। रिस्क हलाल, शराबें ना बेचो, रिस्क हलाल कमाओ। अल्लाह से मांगो कि अल्लाह मैं तौबा करता हूं, मेरे लिए रास्ता निकाल, और फिर उसकी कोशिश करो, अल्लाह रास्ता दे दे। आप इनके साथ, वो अंग्रेजों के दौर में ना दिल्ली में एक वो पिक पॉकेट वाला था, जेब कतरा, तो उसका चेला शाम को 2 रुपए लेकर आया, तो उसने उसको थप्पड़ मारा कि सिर्फ 2 रुपए सारे दिन में। उन्होंने कहा उस्ताद जी आज एक बड़ा माल चुराया था, एक अंग्रेज की जेब काटी थी, लेकिन 4 कदम चला तो मुझे ख्याल आया सुभान कि अगर क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी को गिला दे दिया कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती की जेब काटी थी, तो मेरे नबी को शर्मिंदा होना पड़ेगा, तो मैंने वो पैसे उसको वापस कर दिए और ये 2 रुपए अपने दे कप्पे। तो उसने खुश होकर उसको 10 रुपए इनाम दिया। तो भाइयों देखो, कल क़यामत के दिन अपने नबी को शर्मिंदा होने न देना कि धोखा, फ्रॉड। नौजवान शादियां करते हैं कि पेपर बन जाएं। रियल शादी करो ठीक है, लेकिन पेपर बनाने के लिए अल्लाह के वास्ते ऐसा दो। अब ताजर हो, अल्लाह के वास्ते टैक्स ना चुराओ, यहाँ के कानून की पासदारी इनसे भी ज्यादा करो। हमारे मुल्कों में टैक्स नहीं देते कि हेरा फेरी है, हुकूमत के कारिंदे खा जाते हैं, कुछ रास्ते में इधर उधर हो जाता है, कुछ थोड़ा बहुत लग भी जाता है, तो वहां तो इसलिए वो टैक्स नहीं देते।